السلام علیکم ناظرین، میں محمد تنویر ہادی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں کسی چاہیے علم کی ایک اور نیو ایپیسوڈ میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال ہے، غریب لوگ امیر لوگوں سے کتنے سال پہلے جنت میں جائیں گے؟ آپ کا آپشن ہے: اے 100 سال پہلے، بی 10 سال پہلے، سی 1000 سال پہلے، ڈی 500 سال پہلے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اس کا جواب ہے غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے آدھے دن پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس آدھے دن کی کیفیت 500 سال کی برابر ہوگی، کیونکہ آخرت میں مال کام نہیں آئے گا، وہاں پر اعمال کام آئیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے اسلام کو اتنا آسان بنایا ہے کہ غریب سے غریب انسان بھی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ میں نے ایک مولانا صاحب کا بیان سنا تھا، جس بیان میں انہوں نے ایک حدیث بتائی تھی کہ ایک بار ایک غریب شخص اپنے کسی کام سے جا رہا ہوتا ہے، میں ایک مٹی کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے، تو اس غریب شخص نے اس مٹی کے ڈھیلے کو دیکھ کر اپنے دل میں یہ سوچا کہ کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا، اتنا غلہ ہوتا، تو میں سارا کا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیتا، اور یہ سوچ کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس نے رات میں خواب میں دیکھا کہ اس نے جتنا مال تقسیم کرنے کی نیت کری تھی، اللہ نے اس کی نیت کے برابر اتنا ہی ثواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث کا مفہوم ہے دین کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی تمہاری نیت ہوگی اللہ ویسا ہی بدلہ دے گا۔ اسلام تو اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی نابینا انسان بھی اس پر چل سکتا ہے، اور اسلام پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کا دوسرا سوال ہے، جنتی لوگوں کو نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ آپ کا آپشن ہے: اے بائیں ہاتھ میں، بی دائیں ہاتھ میں، سی کسی بھی ہاتھ میں نہیں، ڈی دونوں ہاتھ میں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اس کا جواب ہے جنتی لوگوں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نامہ اعمال جنت کی ٹکٹ بھی ہے اور جہنم کا سرٹیفکیٹ بھی۔ جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، بے شک اس کی جنت پکی ہے، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا تو وہ اتنا روئے گا کہ اگر موت زندہ ہوتی تو اس غم سے دوبارہ مر جاتا۔ اللہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں یعنی دائیں ہاتھ میں دے، آمین۔ آپ کا اگلا سوال ہے، کون سے نبی میدان حشر میں امت کے لیے دعا کریں گے؟ آپ کا آپشن ہے: اے آدم علیہ السلام، بی عیسیٰ علیہ السلام، سی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ڈی موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اس کا جواب ہے، وہ ہے ہمارے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے مولانا طارق جمیل کا ایک بیان سنا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب سارے لوگوں کو میدان حشر میں لایا جائے گا تو سارے کے سارے انسان اللہ سے دعا کریں گے، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے۔ اولیاء کرام بھی کہہ رہے ہوں گے، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے۔ یعنی کہ سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے، یا اللہ مجھے بچائیے۔ تبھی ایک آواز آئے گی، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی،
یا اللہ میرے امت کو بچائیے، یا اللہ میرے امت کو بچائیے، یا اللہ میرے امت کو بچائیے۔ سارے کے سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ ایسے خطرناک وقت میں بھی کون ہے جو کہہ رہا ہے یا اللہ میرے امت کو بچائیے؟ تو سارے لوگ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو وہ ہوں گے ہمارے آقا، سارے نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میرے امت کو بچائیے، تب اللہ ان کو شفاعت کا موقع دیں گے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسوں گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ کتنا پیار کرتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے۔ اپنی پوری زندگی ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تکلیف میں اٹھائی، اور آخرت میں بھی ایسے خطرناک وقت میں بھی جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا، جب جہنم کی آواز سن کر سارے کے سارے نبی سجدے میں گر جائیں گے، تو ایسے خطرناک وقت میں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسوں گناہگاروں کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ نماز فرض ہی نہیں، نماز کو نفل سمجھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، سر بلند تم ہی رہو گے، تم ہی اس دنیا پر حکومت کرو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، تم سچے مسلمان ہو جاؤ۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی جاتے جاتے ایک بات کہی تھی، اے میری امت، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔ تم ہی ہمیشہ بلند رہو گے۔ سچائی اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ آج سے چند سو سال پہلے اس ہندوستان پر 750 سال تک مسلمان نے حکومت کری تھی، اور وہ ایسے مسلمان تھے جن کی فرض نماز تو دور، نفل نماز بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ ایسے مسلمان تھے وہ، اس لیے اللہ نے ان کو اتنی حکومت دے رکھی تھی کہ کوئی ہندوستان کے مسلمانوں پر حکومت نہیں کری۔ لیکن آج کے مسلمان نماز چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے آج سب سے رسوا ہے، اور آج سب اسے برا بولتے ہیں، اس لیے آج سب اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم جیسے گناہگاروں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی کی مدد کریں اور کوئی آپ کو دیکھے بھی نہ کوئی تعریف کرے، نہ کوئی دھنیواد دے، تو کیا آپ پھر بھی مدد کریں گے؟ آج کا یہ واقعہ ایک ایسا انسان کا ہے جو صرف اللہ کے لیے نیکی کرتا تھا، بنا نام، بنا شہرت۔ دوستو، ایک شہر میں ایک بہت سادھارن آدمی رہتا تھا، نہ بہت امیر نہ بہت مشہور، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ دن میں وہ اپنے کام میں لگا رہتا، لوگ اسے ایک عام انسان سمجھتے، لیکن دوستو اس کی اصلی زندگی رات کو شروع ہوتی تھی۔ آدھی رات کو اٹھتا، چپ چاپ گھر سے نکلتا، اپنے کندھے پر کھانے کا سامان رکھتا، کوئی اسے دیکھ نہ پائے، اس لیے وہ اندھیرے راستوں سے جاتا۔ وہ شہر کے سب سے غریب علاقوں میں جاتا، ہر گھر کے باہر کھانا رکھ دیتا، بنا دروازہ کھٹکھٹائے، بنا اپنا نام بتائے، پھر چپ چاپ لوٹ جاتا۔ صبح جب لوگ اٹھتے، دروازے پر کھانا دیکھ کر حیران رہ جاتے، کوئی کہتا یہ کس نے رکھا، کوئی کہتا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لوگ اس انسان کو ڈھونڈنے لگے، رات کو جاگ کر دیکھتے، ادھر ادھر کھوجتے، لیکن وہ کبھی پکڑا نہیں گیا۔ زندگی بھر کا راز، دوستو سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کوئی نہیں جان پایا کس نے اتنی بڑی نیکی کی۔ ایک دن وہ نیک انسان بیمار ہو گیا، دھیرے دھیرے اس کی حالت خراب ہونے لگی، اور ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس دن کے بعد غریبوں کے گھر کھانا آنا بند ہو گیا۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گیا یہی وہ انسان تھا جو ہمیں چپ چاپ مدد کرتا تھا۔
लोग रोने लगे, हम उसे पहचान भी न सके, उसने कभी हमें बताया भी नहीं। दोस्तों, असली नेकी वही है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, जो दिखावे के लिए ना हो और जो दिल से हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें, मैं भी छुप कर नेकी करूंगा, और शेयर करें ताकि हर कोई सीखे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगा। अगर आपको मौका मिले सिर्फ एक छोटा सा काम करके जन्नत हासिल करने का, तो क्या आप वो काम करेंगे? लेकिन सोचिए, अगर वो काम हो सिर्फ एक गिलास पानी देना, आज का ये वाकया आपके दिल को हिला देगा और आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक गुनहगार औरत, दोस्तों, एक शहर में एक औरत रहती थी। लोग उसे अच्छा नहीं मानते थे, उसे गुनहगार कहा जाता था, लोग उससे दूर रहते थे। लेकिन दोस्तों, हम नहीं जानते कि किसके दिल में क्या है और अल्लाह किसको कब माफ कर दे। एक दिन की घटना है। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, सूरज आग बरस रहा था, जमीन तप रही थी। वो औरत कहीं जा रही थी, थकी हुई, प्यास से बेहाल। तभी उसने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। एक प्यासा कुत्ता, एक कुत्ता जो बहुत बुरी हालत में था, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। वो जमीन को चाट रहा था क्योंकि उसे पानी नहीं मिल रहा था। दोस्तों, वो कुत्ता मरने के करीब था। दिल में रहम जागा। उस औरत ने ये देखा तो उसके दिल में अचानक रहम आ गया। सोचो, जिसे लोग बुरा समझते थे, उसके दिल में इतनी दया थी। उसने सोचा, अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो ये मर जाएगा। मुश्किल हालात, वहां एक कुआं था, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास पानी निकालने का कोई बर्तन नहीं था, रस्सी नहीं थी, कोई मदद करने वाला नहीं था। अब क्या करे? अनोखा तरीका अपनाया। दोस्तों, उसने एक ऐसा काम किया जो आज भी हमें सिखाता है। उसने अपना जूता उतारा, कुएं में उतरी, जूते में पानी भरा और फिर उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। दिल को छू लेने वाला पल। जैसे ही कुत्ते ने पानी पिया, उसकी जान में जान आ गई। वो खड़ा हो गया, उसकी हालत सुधर गई। दोस्तों, एक जान बच गई, अल्लाह का फैसला। अब सोचो, ये एक छोटा सा काम था, लेकिन अल्लाह ने क्या किया? उस औरत के सारे गुनाह माफ कर दिए, उसे जन्नत का हकदार बना दिया। दोस्तों, इस वाकये से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। रहम सबसे बड़ी चीज है। अगर दिल में दया है तो अल्लाह खुश होता है। छोटा सा काम भी बड़ा बन सकता है। एक जूता, एक घोंट पानी और इतना बड़ा इनाम। किसी को छोटा मत समझो, न इंसान को, न जानवर को। हर किसी की अहमियत है। आज की दुनिया से जोड़ना। दोस्तों, आज हम क्या कर रहे हैं? पानी बर्बाद कर रहे हैं, जानवरों को नजरअंदाज कर रहे हैं, दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? आप क्या कर सकते हैं? अपने घर के बाहर पानी रखो, प्यासे को पानी दो, पक्षियों के लिए पानी रखो। यकीन मानो, ये छोटे काम आपको बहुत बड़ा इंसान बना देंगे। सोचो दोस्तों, अगर उस दिन वो औरत रुकती नहीं तो एक जान चली जाती और शायद उसकी खुद की जिंदगी भी बदलती नहीं। अगर आपको ये दिल को छू लेने वाला बयान पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करके बताएं क्या आप आज से पानी रखना शुरू करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें ताकि हर कोई रहम और भलाई सीख सके। हम सब खुशी चाहते हैं, लेकिन क्या हमें पता है खुशी कहाँ है? आज हर इंसान खुशी के पीछे भाग रहा है,
कोई पैसे में, कोई चीजों में, कोई लोगों में खुशी तलाश कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? खुशी बाहर नहीं अंदर होती है। हम समझते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ होगा तब हम खुश होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर दिल मुतमईन ना हो तो सब कुछ होने के बाद भी इंसान खुश नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों में खुश होना भूल गए हैं, हमने शुक्र करना छोड़ दिया है। एक अमीर शख्स के पास सब कुछ था लेकिन वो परेशान था, और एक गरीब शख्स कम चीजों में भी खुश था। फर्क क्या था? शुक्र। शुक्र अदा करो, छोटी चीजों में खुशी तलाश करो, दूसरों से कंप्रोमाइज मत करो। छोटी चीजों में खुशी तलाश करो, दूसरों से कंपटीशन छोड़ दो। खुशी खरीदी नहीं जाती, खुशी महसूस की जाती है। दोस्तों, आज का सवाल बहुत अजीब है लेकिन दिल को हिला देने वाला है। अगर एक छोटा सा बीज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है तो क्या आप उस बीज को लाएंगे? आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक छोटा सा पेड़ एक इंसान को जन्नत तक पहुंचाने का जरिया बन गया। छोटा पौधा बड़ा इनाम। दोस्तों, एक बार एक आदमी था, वो न बहुत अमीर था न बहुत गरीब था और न बहुत बड़ा आलिम, लेकिन उसके दिल में एक अच्छी सोच थी। एक दिन उसने सोचा मैं कोई ऐसा काम करूं जो अल्लाह को पसंद आए। उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन उसके पास एक छोटा सा पौधा था। उसने उस पौधे को जमीन में लगा दिया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इससे क्या होगा, इतना छोटा काम। लेकिन वो आदमी चुप रहा और बस अपना काम करता रहा। समय बीता, कुछ सालों बाद वो छोटा सा पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया। उस पेड़ की छांव में लोग आराम करने लगे, उसके फल गरीब लोग खाने लगे, पक्षी उसमें रहने लगे और सबसे बड़ी बात, हर कोई उस पेड़ से फायदा उठा रहा था। दोस्तों, जब वो आदमी दुनिया से गया तो अल्लाह ने उसके उस छोटे से काम को इतना बड़ा बना दिया जितने लोगों ने उस पेड़ से फायदा लिया उतना सवाब उस आदमी को मिलता रहा। सोचिए, एक छोटा सा पौधा और इतना बड़ा इनाम। दोस्तों, इस वाकये से हमें क्या सीख मिलती है? कोई काम छोटा नहीं होता, अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि इबादत भी है। आज हम क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं, गर्मी बढ़ा रहे हैं, धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो एक छोटा सा कदम लेकर दुनिया बदल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आज ही एक पौधा लगाइए, किसी को पानी पिलाइए, किसी की मदद कीजिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे काम आपकी जिंदगी बदल देंगे। अगर आपको ये दिल छू लेने वाला वाकया पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करके बताएं आप कब पौधा लगाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें ताकि हर कोई ये नेक काम शुरू कर सके। कुर्बानी का असल मकसद क्या है? क्या कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का काम है या उसके पीछे कोई बड़ा सबक भी छुपा है? दोस्तों, ईद उल अज़हा आती है, हम सब जानवर खरीदते हैं, तैयारी करते हैं और समझते हैं कि बस यही कुर्बानी है। लेकिन हकीकत क्या है? कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, ये एक जज्बा है, एक सबक है, एक इम्तिहान है। ये हमें याद दिलाती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो अजीम कुर्बानी जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। सोचो, ये कितना बड़ा इम्तिहान था। एक बाप अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने जा रहा है, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने ताखीर नहीं की, उन्होंने फौरन अल्लाह के हुक्म को कबूल किया। और यही असल कुर्बानी है।
آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جانور تو قربان کر دیتے ہیں لیکن اپنی غلط عادتیں قربان نہیں کرتے. ہم گوشت بانٹ دیتے ہیں لیکن اپنے دل کی سختی نہیں چھوڑتے. ہم پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن اپنی انا ایگو کو نہیں مارتے. یاد رکھو اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اللہ کو صرف آپ کا اخلاص اور نیت پہنچتی ہے. آج ہمیں سوچنا ہے کیا ہم اپنی خواہشات قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں؟ یہی اصل قربانی ہے. مثال، ایک شخص نے بہت مہنگا جانور خریدا لیکن اس کا دل تکبر سے بھرا ہوا تھا. دوسری طرف ایک غریب شخص تھا جس نے چھوٹی قربانی کی لیکن دل خالص تھا. اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے؟ وہ جس کی نیت صاف ہو. قربانی صرف رسم نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بناؤ. قربانی صرف رسم نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بناؤ. اپنی بری عادتیں چھوڑ دو، اللہ کے قریب آؤ. یاد رکھو اصل قربانی وہ ہے جو آپ کے دل کو بدل دے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی بھی قبول ہو تو ہمارے بتائے گئے بیان پر ضرور عمل کرے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور کمنٹس میں لکھے میں اپنی خواہشات قربان کروں گا. مزید ایسے نصیحت آموز بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. دل کو دہلا دینے والا بیان. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ. دوستو ذرا تصور کریں، ایک باپ ہے جس نے بڑھاپے میں ایک بیٹا پایا. وہ بیٹا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے. اور پھر ایک رات اللہ کا حکم آتا ہے، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو. سوچو یہ حکم سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی. لیکن یہ کوئی عام باپ نہیں تھا، یہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اور وہ بیٹا وہ بھی کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. آج کا یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایمان، صبر، قربانی اور اللہ سے محبت کا ایک ایسا سبق ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی آزمائشیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ کو پہچاننے والے تھے. اس زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہر گھر میں بت تھے، ہر بازار میں بت تھے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بنایا کرتے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جو بت خود کھڑے نہیں ہو سکتے وہ انسانوں کو کیا فائدہ دیں گے. ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم جن پتھروں کو پوجتے ہو یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں. قوم غصے میں آ گئی. لوگ کہنے لگے، ابراہیم ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے. بتوں کو توڑنے کا واقعہ آیا. ایک دن پوری قوم میلے میں گئی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے بت خانے میں داخل ہوئے. وہاں بڑے بڑے بت رکھے تھے. انہوں نے کلہاڑی اٹھایا اور ایک ایک کر کے سارے بت توڑ دیے. صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دیا. جب قوم واپس آئی تو چیخ اٹھی، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود کے سامنے لایا گیا. نمرود نے پوچھا، کیا تم نے یہ سب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے. قوم خاموش ہو گئی.
क्योंकि उन्हें खुद मालूम था कि बुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिद और तकब्बुर ने उन्हें सच कबूल न करने दिया। नमरूद ने हुक्म दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दो। लोगों ने कई दिन तक लकड़ियां जमा की। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि परिंदे भी ऊपर से नहीं गुजर सकते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा गया और फिर दहकती हुई आग में फेंक दिया गया। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और वो आग जो सब कुछ जला देती थी, अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज बाहर आ गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उम्र भर अल्लाह की राह में साबित कदम रहे, लेकिन एक गम उनके दिल में था, उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, ए मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और बुढ़ापे में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। सोचो दोस्तों, जिस औलाद के लिए इंसान पूरी जिंदगी दुआ करे, वो औलाद कितनी महबूब होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत हाजरा और नन्हे इस्माइल को वादी मक्का में छोड़ना। एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, अपनी बीवी हाजरा और नन्हे इस्माइल को सुनसान वादी में छोड़ आओ। वो जगह आज का मक्का मुकर्रमा था। उस वक्त वहां न पानी था, न दरख्त, न इंसान, सिर्फ रेगिस्तान और खामोशी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें वहां छोड़कर वापस जाने लगे। हजरत हाजरा ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको यह हुक्म दिया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। हजरत हाजरा बोली, फिर अल्लाह हमें जाय नहीं करेगा। क्या ईमान था, क्या भरोसा था अल्लाह पर। कुछ देर बाद पानी खत्म हो गया। नन्हे इस्माइल प्यास से तड़पने लगे। हजरत हाजरा पानी की तलाश में सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने लगी। एक बार, दो बार, 7 बार, और फिर अल्लाह ने मुअजिजा दिखाया। नन्हे इस्माइल के कदमों के नीचे से पानी का चश्मा फूट निकला। यही आब जमजम है जो आज भी लाखों लोग पीते हैं। कुछ साल बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस आए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब जवान हो चुके थे। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा घर तामीर करो। बाप और बेटा दोनों मिलकर खाना काबा की दीवारें उठाने लगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवार बनाते और दोनों दुआ करते जाते, ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा। सबसे बड़ी आजमाइश कुर्बानी का हुक्म। फिर वो वक्त आया जिसने जमीन और आसमान को हिला दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह कर रहे हैं। नबियों का ख्वाब सच्चा होता है, यह अल्लाह का हुक्म था। अब सोचो, एक बाप जिसने बुढ़ापे में बेटा पाया, जिसे बरसों बाद अल्लाह ने दिया, अब उसको कुर्बानी करने का हुक्म। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? जरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो। अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वो कर गुजरिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ बाप का ईमान नहीं था, ये बेटे का ईमान भी था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मैदान में पहुंचे। शैतान बार बार बहकाने आया, ये क्या कर रहे हो? लेकिन दोनों ने शैतान को ठुकरा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी, छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया और आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल फरमाई। उसी याद में आज तक मुसलमान ईद उल अजहा पर कुर्बानी करते हैं।
इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। सच्चा ईमान कुर्बानी मांगता है। अल्लाह अपने नेक बंदे को कभी ज़ाय नहीं करता। मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। माँ हाजरा का सब्र क़यामत तक मिसाल बन गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वालिदैन की अताअत का अजीम सबक दिया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए है। आज हम छोटी छोटी आजमाइशों में परेशान हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह वालों ने अपनी सबसे महबूब चीज भी अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दी। अल्लाह हमें भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान, हजरत हाजरा जैसा भरोसा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसी इताअत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।